सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू पंजाब जॉब्स अकैडमी। पंजाब जॉब्स अकैडमी के चैनल से तुहाडा स्वागत है। अज अपनी पॉलिटी की सैकंड क्लास आ। चलो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन आ, सरपंच बनने लई घट्टो घट्ट उम्र कितनी जरूरी है। तुसीं खुद एक बार देखो इहदा अगर जवाब तुसीं दे सकते हो। जिवें वोट पाउण दे लई आपां नूं घट्टो घट्ट उम्र 18 साल चाहिदी आ और सरपंच जां पंच बनने दे लई घट्टो घट्ट उम्र चाहिदी है 21 साल। इसका सही जवाब है नंबर 2। 21 साल की उम्र घट्टो घट्ट सरपंच जां पंच बनने दे लई जरूरी आ। अगर आप 18 साल की गल करिए, 18 साल की उम्र वोट पाउण दे लई जरूरी आ अज दे टाइम दे विच। और पहला यह उम्र की आ 1999 दे तक 21 साल की उम्र घट्टो घट्ट होनी चाहिए सी वोट लई। ठीक है जी। ये 1999 दे विच एक अमेंडमेंट हुई सी 61 अमेंडमेंट, उहदे राही उम्र ये 21 साल तो घटा के 18 साल कर दी गई आ। और दूजा पॉइंट तुहानूं मैं दस्से दिता। तीजा आ गया अपनी 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र मुख मंत्री ते प्रधान मंत्री, जिवें विधान सभा जां लोक सभा, मतलब अगर मुख मंत्री बनना जां किसी ने प्रधान मंत्री बनना उहदे लई घट्टो घट्ट उम्र दी जिहड़ी पात्रता ओह 25 साल होनी जरूरी आ। ठीक है जी। अगे गल करते हैं 30 साल। 30 साल आ गया अपना राज सभा, जिन्होंने वड्डियां दी सभा भी कहते हैं। राज सभा जां राज विधान परिषद। राज विधान परिषद अज दे टाइम दे विच 6 जां मेरा 7 करीब देश अपने राज्यों के विच इंडिया दे विच है आ। ठीक है, वो बारे आप अगे डिस्कस करांगे। सो राज सभा जां राज विधान सभा वड्डियां दी सभा जिहड़ी हुंदी आ उहदे च उम्र 30 साल घट्टो घट्ट होनी जरूरी है। अगे देखते जी आप उम्र 35 साल। राष्ट्रपति की गल करिए तो राष्ट्रपति के अहुदे लई घट्टो घट्ट उम्र आ जिहड़ी ओह 35 साल होनी जरूरी आ। सो होप कि तुहानूं सारे डाउट इत्थे क्लीयर हो गए होने ने, क्योंकि क्वेश्चन जिੱਥੋਂ भी पूछा जाए तो तुसीं अपने इस तरीके नाल उहनूं प्रॉपर सिंगल बाय सिंगल करके अपने दिमाग दे विच याद रखियो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपां। और पिछली क्लास दे विच साडे कुछ इत्थे पॉइंट बच गए सी। चलो उन्होंने डिस्कस करते आपां। जिहड़ा भारती झंडे का डिजाइन तैयार किया सी ओह पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया सी। सो याद रखियो, पिंगली वेंकैया नायडू। ठीक है जी। उस तो बाद साइज़, वैसे जो मोस्टली इहदा कॉमन एक साइज़ चलदा ज़्यादातर वो चलदा 2/3। वैसे इहदा 2/3 हो गया, 3/2 हो गया, मतलब साइज़ चलते हैं। पर तुसीं याद रखियो एक साइज़ 2/3। ठीक है, इसका साइज़ ज़्यादातर चलता। ठीक है जी। अगला आ गया शोध अमेंडमेंट जिहड़ियां होईयां ने झंडे के उपर 2002 दे विच, 2021 ते 2022 दे विच होईयां ने। पहलां की सी देखो, अज तो 2022 तो पहलां की सी कि आपां नूं झंडा सवेरे जदों आपां सूरज चढ़दा उस टाइम आपां झंडा लहराउने आ। ते उस तो बाद की आ जदों शाम हो जाती सूरज मतलब छिपण वाला हुंदा तो उस टाइम झंडे नूं उतार दिंदे सी। रात दे टाइम कदे भी तिरंगे नूं नहीं लहराया जांदा सी। उस तो बाद हुण 2022 दे विच एक अमेंडमेंट हुई है कि तुसीं दिन जां रात कदे भी और आम नागरिक अपने घरां दे उपर भी तिरंगे नूं लहरा सकदा। दिन जां रात का कोई हुण इत्थे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रात नूं भी तुसीं झंडे नूं लहरा सकदे हो। अगे देखदे आपां, ये हुण हाल दे विच एक अभियान चलिया सी हर घर तिरंगा अभियान, याद रखियो तुसीं। अगला अगे देखते हैं पॉइंट आपां। हाँ जी, देखो इत्थे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इत्थे ज़्यादातर बच्चों वैसे इत्थे ज़्यादातर कि मैनूं भी हुण तक कन्फ्यूजन सी इहदे बारे कि की हुंदा होस्टिंग, की हुंदा अनफलिंग, की हुंदा। सो इहदे बारे आपां मैं तुहानूं दसदा। जिवें 15 तो आ गया पप्पा प्रधानमंत्री नूं पप्पे नाल 15 नाल याद रखना। 15 अगस्त नूं हमेशा प्रधानमंत्री की करदे ने, झंडे नूं होस्टिंग मतलब लहराउंदे ने। ठीक है, याद रखियो तुसीं। 15 तो प्रधानमंत्री, 15 अगस्त नूं झंडा होस्टिंग मतलब लहराउंदे ने। ठीक है, इहदे विच की हुंदा, झंडा नीचे हुंदा, नीचे तो झंडा उपर नूं जांदा। ठीक है जी। नीचे तो झंडा जदों उपर नूं जांदा तां उहनूं कहंदे ने होस्टिंग। ठीक है, लहराउणा। और उस तो बाद अगे गल करते हैं 26 जनवरी 1950 नूं जदों साडा संविधान लागू होया सी तां उस टाइम की कीता सी, झंडे नूं उपर बन्निया गया सी। ठीक है, मतलब उपर बन के उहनूं की कीता गया सी, सीधा मतलब फहराया जाता। उस टाइम बोलते हैं अनफलिंग, उहनूं बोलते हैं फहराउणा। ठीक है जी। वो कौन करदा, वो अपने करते हैं राष्ट्रपति जी। हुण इहदे बारे अगर चलो डीप दे विच मैं की करूँगा, एक शॉर्ट क्लास लैके आऊँगा इहदे उपर ताकि तुहानूं इहदे बारे क्लीयर हो जाए भी कि ये क्यों मतलब लहराया जाता, क्यों फहराया जाता। इहदे बारे मैं अगे दसूँगा तुहानूं। तुसीं फिलहाल इन्ना अपना याद रखियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी आपां। देसी रियासतां का एकीकरण का सेहरा किस नूं जांदा। देखो देसी रियासतां का सेहरा वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता होना, वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले दूजे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हो गए, भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। वल्लभ भाई पटेल जी ते दूजे इन्हां दे नाल कौन सी, एक मैनन जी सी। इन्हां ने की कीता सी, भारती जिहड़ियां रियासतां सी 562 के करीब, उन्हां नूं की आ मतलब उन्हां दे विच उन्हां नूं तोड़ मरोड़ के किसी तरह, पर एक इहदे विच शब्द ये भी लिखे गए ने तोड़ मरोड़ का मतलब इत्थे मैं दसना चाहुंदा कि किसी प्रकार का भी मतलब उन्हां नाल कोई इहो जिहा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया सी ते उन्हां दी रजामंदी दे नाल ही ज़्यादातर यह काम किया गया सी, सिवाय 3 रियासतां दे।
ਤਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਾਮ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ 562 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸਮਾਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਸਮਾਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਲਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਸਮਾਰਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਸਮਾਰਕ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਧੂ ਬੇਟ। ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੀ? 182 ਮੀਟਰ। 182 ਮੀਟਰ ਆ ਜੋ ਉਹ ਬੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ 182 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਰਮਦਾ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਰਮਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਏ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਗਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮਹਾਨਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਨਰਮਦਾ ਔਰ ਤਾਪੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰਕੰਟਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੰਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ। ਕੁੰਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ SRC ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਕੁੰਜਰੂ ਜੀ, KM ਪਨੀਕਰ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ। ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਪਹਿਲੇ SRC ਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਧਰ ਕਮੇਟੀ। ਧਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ 14 ਰਾਜ ਔਰ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰੰਤੂ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ JVP ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ 1951-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 52-53 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੋਟੀ ਰਾਮਾਲੂ ਇੱਕ 50-51 ਦਿਨ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਟੀ ਰਾਮਾਲੂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1953 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਯੋਗ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ SRC 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 14 ਰਾਜ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਡ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14 ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ N ਆਊਗਾ। N ਮਤਲਬ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ N ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ P। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। O ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਕੇ NP ਆ ਗਿਆ। P ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਥੇ C ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। P ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, P ਤੇ H ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ।
1966 मतलब ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ 1963 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਟੀ ਦੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀ ਲੈਟਰ ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਕਮ ਤੁਹਾਡਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ 18 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਰੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਉਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲੈਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮਾਂਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਧਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਪੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ 3। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 12 ਤੋਂ 35 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭਾਗ 3। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਲਬ 12 ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 12 ਤੋਂ 35। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਭਾਗ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ A.K. ਗੋਪਾਲਨ, ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੇਸ਼ਵਾ ਚੰਦ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ 44 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇੱਕ 44 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਗ 12 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤਾ। ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ 300A। ਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 358, 359 ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ 356 ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੂਲਭੂਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਗਾ, ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ। ਅਗਰ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ 32 ਔਰ 226 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਰੂਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਖੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਚੀਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਚੀਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਖੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਾਚਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਜੀਅਮ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ 8 ਲੱਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ 4 ਲੱਖ, ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ। ਦੇਖੋ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਕਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਿਆ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਗਿਰਨੇ ਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਂਕਟਾਗਿਰੀ, ਗਿਰੀ ਮਤਲਬ ਗਿਰਨੇ ਸੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗਿਰਨੇ ਸੇ, ਵੈਂਕਟਾਗਿਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਗਿਰਨੇ ਸੇ ਮਤਲਬ ਵੈਂਕਟਾਗਿਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CJI ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹੇ। 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ।
ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੀ, ਡਾਕ ਦਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤ ਦੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨ, ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ 9 ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, 10ਵੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦਲਿਤ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਅਗਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 13 14 15 ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੇ ST ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਥਾਲ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਔਰ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਬਟ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 21ਵੇਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 21ਵੇਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਬਿੱਲ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੁਆਇੰਟ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਲਿਖਿਆ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ। ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੜਦਾ। ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਗਰ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਆਪਣਾ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, 110 ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੇਜਦੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਧਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ,
ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, 352 ਆਰਟੀਕਲ, शायद मैं थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया पढ़े, 356 और 350 चलो 8 9 तो अलग हो गया ना, 58 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 1 ਸਾਲ ਵਧਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 108 ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। 108 ਕੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਣਪੂਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਣਪੂਰਤੀ 1/10 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 249, ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ। ਆਰਟੀਕਲ 249 ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸੰਸਦ ਰਾਜ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 249 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਸੰਸਦ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਆਰਟੀਕਲ 75 ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏਜਾਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਏ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਔਰ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ? 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਦਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਆ। ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿੱਥੇ? ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 6 ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਖੁਦ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ? ਗੋਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ UC ਲਾਗੂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਿਵਲ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।